Dear students, welcome back to my channel that is Super Studies with Goyals। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮॉडल्स ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮॉडल्स ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮॉडल्स ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਮॉडल्स ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮॉडल्स ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਫਰਮੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮॉडल्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮॉडल्स ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮॉडल्स ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨ, ਕੁਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮॉडल्स ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਮॉडल्स ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ, ਓਕੇ, ਤੇ ought to, all these are मॉडल्स। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मॉडल्स ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मॉडल्स ਦੀ। ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮॉडल ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਫਸਟ ਵਰਬ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਵਰਬ ਸਿੰਪਲ मॉडल ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, प्लस की लग्या होएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप फिर की बना देंगे, सब्जेक्ट देन मॉडल। ओके, कोई भी जरा चाहे मस्ट, चाहे कैन है, कुड है, मे है, माइट, इन्हां दे विचों इसदी कोई भी फॉर्म हो सकती है। प्लस इस दे नाल की लगेगा बी, जिस तरह आप फ्यूचर इंडेफिनिट च लगाया सी, विल शैल दे नाल आप की लगाने हैं, बी लगाने हैं। देन वर्ब किहड़ी लगेगी, थर्ड, प्लस बाय, प्लस की लगेगा ऑब्जेक्ट। ओके, हुण आपां इहदी की एग्जांपल डिस्कस कर लैंदे हैं। आई कैन लिफ्ट इट। ओके, इहनूं हुण आपां किवें चेंज कर देंगे, इट कैन बी। वर्ब किहड़ी लगेगी, थर्ड, तां की बन गया, लिफ्टेड बाय मी। ओके, जिस तरह आई कैन लिफ्ट इट, इट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का की बन गया, सब्जेक्ट। मॉडल उही ही यूज करना है जिहड़ा एक्टिव फॉर्म दे विच यूज होया है। कैन लग गया, कैन तो बाद की लगावांगे बी, ते लिफ्ट दी जिहड़ी थर्ड फॉर्म है वो की बन गई, लिफ्टेड बाय मी। ओके, ए सी इज दी एफर्मेटिव फॉर्म। हुण आपां इस दी की है नेगेटिव फॉर्म भी की करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फॉर्म दे विच सब्जेक्ट लगेगा, प्लस की लगेगा मॉडल, मॉडल दे नाल आपां की लगावांगे, नॉट, प्लस की लगेगा फर्स्ट वर्ब लगती है, फिर उस तो बाद की यूज होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बाद की लगेगा सब्जेक्ट, जेड़ा की है ऑब्जेक्ट नु ही अपने की बनाता, सब्जेक्ट बनाता। देन फिर आपां की लगावांगे जेड़ा एक्टिव फॉर्म च मॉडल लगे है, प्लस नोट प्लस बी। ओके, नोट तो बाद ही बी यूज होएगा, प्लस बी। वर्ब केड़ी लगेगी, थर्ड वर्ब, प्लस की लगेगा बाय, प्लस की लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ये अपने कोल इहदे मॉडल दी जिहड़ी नेगेटिव सेंटेंस दे विच किवें यूज है। आपां हुण इस दी एक एग्जांपल डिस्कस कर लईए कि इस दी जिहड़ी एग्जांपल है वो इस दी किवें बनदी है सेंटेंस फॉर्म दे विच। देखो, जिवें इस दी कोई भी एग्जांपल ले लो तुसीं, यू मस्ट नॉट टेल लाइज। ओके, तो हुण इत्थे आपां की करांगे, लाइज दा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उसनूं की लियावांगे, लाइज। देखो लाइज भी सही है, जेकर आ लाई यूज कर लोगे दैट इज ऑल्सो राइट। तो लाइज का इत्थे अपने कोल सब्जेक्ट दी फॉर्म च यूज हो गया, ते मस्ट नोट है। ओके, तो मस्ट नोट नूं एज इट इज आपां की करांगे, यूज करांगे, प्लस के यूज होएगा बी, ते टेल दी थर्ड फॉर्म की लगेगी, टोल्ड।
ਬਾਏ ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੋਡਲ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਣੇ ਆ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬਾਏ ਪਲੱਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਈ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬੀ ਤੇ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੋਡਲ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਡਲ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀ ਥਰਡ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਬਾਏ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਗੀ ਹੈਲਪਡ ਬਾਏ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸਿੰਪਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੋਡਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰਡ ਵਰਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ ਵਰਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਡਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈਵ, ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਓਕੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਮੋਡਲ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵ प्लस बीन प्लस की लगेगा थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस की जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह ही जिवें आपां प्रेजेंट परफेक्ट च कीता पास्ट परफेक्ट च कीता वर्ब थर्ड लगेगी ते हेल्पिंग वर्ब चाहे हैव है चाहे हैड है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਬੀਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ। देखो ये मॉडल दी पास्ट फॉर्म है, हैव दे नाल की लग गया अपने कोल परफेक्ट फॉर्म है जिस दे नाल हैव लग गया ते वर्ब केड़ी यूज होगी थर्ड यूज होगी। हुण इहनू आपां किस फॉर्म च चेंज कर दांगे पैसिव च, तां इत्थे की बन जाएगा हिज वर्क मस्ट हैव। देखो फिर की जाएगा बीन। ओके, फिर इस दे नाल की यूज करांगे आपां थर्ड वर्ब कंप्लीटेड बाय। ही दा की चेंज हो जाएगा इत्थे हिम, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੋਡਲ, ਮੋਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਹੈਵ प्लस की जाएगा थर्ड वर्ब प्लस की लगेगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट तो फिर की बना देंगे आप सब्जेक्ट, फिर आप की लगावांगे मॉडल प्लस नॉट
प्लस हैव, फिर की लगावांगे बीन, थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये फॉर्मूला ही है एक तरह का ਜਿਹੜਾ तुमने एज इट इज ही की करना है, इससे रट्टा मारना है ਜਾਂ कह लो किसी ट्रिक ਦੇ ਨਾਲ इसनों की करना है, लर्न करना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ वर्ब है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਈ कैन नॉट have written an essay। ओके, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, an essay। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, कैन नॉट have been, फिर की जाएगा written by, आई ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ me। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, इंटैरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब केड़ी यूज होएगी, थर्ड। ओके, ऑब्जेक्ट पिछे की जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल इंटरोगेटिव ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼, ਮੋਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਟ ਵਰਬ ਲਗਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। मॉडल दे नाल फिर की जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस की लगेगा थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस की जाएगा ऑब्जेक्ट, पीछे की लग गया क्वेश्चन मार्क। तो हुण इत्थे आपां की लगावांगे, एग्जांपल के तौर पे कोई भी ले लो तुसी, मस्ट यू हैव लर्नड योर लेसन। ओके, तो हुण इहनूं आपां इस दे ऑब्जेक्ट तो की करांगे, पिक करते हुए मस्ट नूं की है फ्रंट ते लगावांगे, योर लेसन हैव बीन, वर्ब केड़ी आएगी थर्ड, थर्ड वर्ब तो बाद की लगाया गया है बाय, फिर देन की आएगा यू, लास्ट दे विच आपां की लगावांगे क्वेश्चन मार्क। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੋਡਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अपनी रूटीन लाइफ दे विच, किसी नूं ऑर्डर करन दे लई, रिक्वेस्ट करन दे लई, कमांड करन दे लई, एडवाइस करन दे लई, तां वेरियस फॉर्म हैगियां जिन्हां नूं अलग अलग परपस दे लई यूज किया जांदा है। तां इन्हां नूं किस तरह एक्टिव तो पैसिव फॉर्म दे विच आपां की करांगे, यूज करांगे। तां इत्थे आपां इन्हां नूं हुण आपां वन बाय वन की करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਪਨ ਦੀ ਡੋਰ। ਓਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ टाइप्स है भी दो किस तरह इनू पैसिव फॉर्म च यूज कर सकते हैं उन्हां नाल करवाऊंगी, तुसी कोई भी फॉलो कर सकते हो। एक तो देखो इहदा मैथड है करन दा, ओपन दी डोर, ये तो पता लग रहा है कि किसी ने एडवाइस उसनू ऑर्डर किया है, तो इत्थे की लगावांगे, यू आर ऑर्डर्ड, ਜਾਂ टोल्ड भी लगा सकते हो, तुसी की लगा सकते हो टोल्ड, इत्थे बट आपां की लगावांगे ऑर्डर्ड। हुण ये ध्यान च रखना है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ
सेम उसे फॉर्म दे विच यूज होएगा ही यू आर ऑर्डर टू ओपन दी डोर ਜਾਂ ही भी लगा सकते हो ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट तुसी चूज करना चाहते हो इत्थे ऑप्ट किया जा सकता है सैकेंड एग्जाम्पल प्लीज हेल्प सॉरी पहले इनू आप लैट नाल भी डिस्कस कर लीए कि इनू लैट दे नाल किवें बनाना है फिर उस ते आने लैट दे विच आपां की करना है पहला लैट लगावांगे फिर जिहड़ा पिछे ऑब्जेक्ट यूज होया है ओनू की करांगे सब्जेक्ट दी फॉर्म च की करांगे यूज करांगे लैट दी डोर फिर सब्जेक्ट जिहड़ा आपां यूज कर लिया ओदे बिल्कुल इमीडिएट आपां की यूज करना है बी ते फिर वर्ब किहड़ी यूज करनी है थर्ड ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਟ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਓਪਨਡ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲੈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਬ ਕੀ ਲੱਗੀ ਥਰਡ ਲੱਗੀ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ओके हुण इथों प्लीज तो ही क्लीयर हो रहा है कि उसनों की कीती जा रही है रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप इत्थे की लगावांगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प ओके हाँ जी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी तो इत्थे आपां इसनूं की कर लिया इसे फॉर्म दे विच की कर लिया यूज कर लिया तो ये अपने कोल सी इस एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होर कोई भी डिस्कस कर सकते हैं ब्रिंग मी आ ग्लास ऑफ वाटर तो हम इसमें किवें बनावांगे लैट नाल बना के देख लो ही लैट पहला आप लैट लगावांगे फिर उस तो बाद की लगावांगे आ ग्लास इसनूं पिक करांगे इसनूं कोले वाटर तो नहीं पिक करना क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है आ ग्लास ऑफ वाटर देन आप की लगाना है बी ओके फिर उस तो बाद की जाएगा मी सॉरी वर्ब केड़ी जाएगी लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट ओके फिर इत्थे नाल की लगा सकते हैं आप टू मी भी मैनू की है एक पानी का गिलास लिया के दिता जावे हुण एक इहदी होर फॉर्म है जिहड़े सेंटेंस किस दे नाल स्टार्ट होंदे है इंपैरेटिव डोंट दे नाल एक आपां उसनूं भी की कर सकते हैं इत्थे डिस्कस कर सकते हैं बाकी सारा जिहड़ा इंपैरेटिव पार्ट है वो अपना की हो जाता है कंप्लीट हो जाता है इंपैरेटिव दे विच देखो हुण जिहड़ी इसदी लास्ट फॉर्म है डोंट waste your time इसनूं किसी भी तरीके नाल बना लो रिक्वेस्ट यू आर ऑर्डर्ड ते यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस भी लगा सकते हो कि तुहानूं की दित्ती गई सलाह दित्ती गई हुण उस तरह ही जिवें आपां रिपोर्टेड स्पीच कीता सी नोट आएगा टू तो पहला नोट टू वेस्ट your time ओके ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ओके जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है भी इथों आइडिया मिल रहा है ऑर्डर का मिल रहा है एडवाइस का मिल रहा है सजेशन का मिल रहा है उस वर्ड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ अ वर्ब ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਵ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू एक्टिव पैसिव ਤੇ यूज ऑफ अ मॉडल्स बहुत ही ज्यादा की है इंपॉर्टेंट है